நியாயமற்ற வலி, undeserved pain. That's a title that I'm going to speak today. நியாயமற்ற வலி, undeserved pain. I want to welcome all of you in the powerful name of the Lord and Savior Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் யாவரையும் வரவேற்கிறேன். Now even those who are watching us through this Facebook live, இந்த Facebook liveல பார்க்குற யாவரையும், I believe God has a purpose for you to hear the word of God with us this evening. இந்த சாயங்கால வேளையில் தேவன் to remove it and I begin to turn it around and see. அது திருப்பி பார்க்கும்போது ஒரு கல், but it was sharp enough. It was small but it was sharp enough. அது சிறிய ஒரு கல், ஆனால் அது கூர்மையாக இருந்தனால it went through my center and it started to poke over the flesh of my foot. என் பாதத்தின் கீழே அது குத்த ஆரம்பிச்சிச்சு. As I go back, the pain was getting greater and greater until I need to remove it. நான் நடந்து வரும்போது அதோட வலி கூட கூட வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. நான் அதை கழட்டி அதை பிடுங்கி எடுக்கிற வரைக்கும். I never asked for it, but it's happened. I was careful, but it's happened. நான் கேட்கல, நடந்தது. நான் ஜாக்கிரதையா நடந்தது. பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க, ஜாக்கிரதையா இருங்க. நல்லா சொல்லுங்க, ஜாக்கிரதையா இருங்க. இப்ப உங்களே தட்டி சொல்லுங்க, ஜாக்கிரதையா இருங்க. நல்லா சொல்லுங்க, தட்டி நல்லா அடிச்சு சொல்லுங்க. தூங்குற மாதிரி நீங்க தட்டுறத பார்த்தா, தூங்கு ராஜா தூங்கு, தூங்கு ராஜா தூங்கு. நல்லா தட்டி சொல்லுங்க, wake up, wake up, wake up and say, sometimes you will be careful, but some undeserved pain, சில நியாயமற்ற வலி நான் வாழ்க்கைக்கு வரும். You were careful, you never asked for it. நான் கேட்கல, நான் ஜாக்கிரதையா இருந்தேன், but yet the pain comes to me. வலி வந்தது. If you're somebody who are like that, just lift up your hand and say, God, today is my day. நீங்க அப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பீங்களா? கரங்களை உயர்த்தி and say, God, today is my day. Oh, say that louder. Today is my day. இந்த நாள் என்னுடைய நாள். Come on, say that louder, church. இந்த நாள் என்னுடைய நாள். நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க, இந்த நாள். சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைங்களா நீங்களா? இந்த நாள் என்னுடைய நாள். நல்லா சொல்லுங்க, இந்த நாள் என்னுடைய நாள். Yes, that's why let us go for today's word. இன்னைக்குள்ள வார்த்தை கடந்து போய் it's taken from book of Philippians. பிலிப்பியன் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 12-13வது வசனம். Philippians chapter 4 verse 12 and 13. I know. Now Paul is saying to the church of Philippians. பிலிப்பியன் சபைக்கு Paul எழுதுறார். I'll go back to later. Paul writing the letter to the church in Philippians, the Philippians church, the Philippian. And he said to the Philippians in chapter 4 and verse 12 and 13, I know how to live on almost nothing. Oh my God. I know. சொல்லுங்களேன், எனக்கு தெரியணும். நல்லா சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியும். நல்லா சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியும். உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்றவங்கள கரங்களை வைத்து give God some praise. I think ரெண்டு கரத்தை வைத்தா நல்லா இருக்கும். Like lift up both hands and give God. Paul say, I know how to live on almost nothing. ஒன்றுமே இல்லாம இருக்கிற சூழ்நிலையிலையும் எனக்கு வாழ தெரியும். All with everything, எல்லாம் இருந்தாலும் எனக்கு வாழ தெரியும். I know to live
on almost nothing or with everything. I have learned. நான் கற்றுக்கொண்ட. Oh, I love this part. I have learned. I have learned. நான் கற்றுக்கொண்டேன். Paul say I have learned. Because the biggest problem, sometimes we grow but we never learn. சில சூழ்நிலைகளில் சில வேலையில் சில பிரச்சனை என்னன்னா, the age is growing up. We are getting older and older every year. ஒவ்வொரு வருஷமும் வயசு ஏறுது, ஆனா கற்றுக்கொள்ளுறது இல்லை. But Paul saying I have learned. Somebody say, என்ன கற்று வச்சிருக்கீங்க? பக்கத்தில் கற்று என்னதான் கற்று வச்சிருக்கீங்க நீங்க? நல்லா தடிச்சு சொல்லுங்க. What you have learned, what you have learned. நல்லா அடிச்சு சொல்லுங்க. What you have learned, what you have learned. Now Paul is saying, I have learned the secret of living in every situation. எல்லா சூழ்நிலையிலும் வாழறதுக்கு ரகசியங்களே. Oh my God, what a powerful word. நான் வாழ கற்றுக்கொண்டேன். எல்லா சொல்லுங்களேன். எல்லா நல்லா சொல்லுங்க. எல்லாம் இருக்கும் போதோ ஒண்ணுமே இல்லாத போதும், சந்தோஷமா இருக்கும் போதோ சந்தோஷம் இல்லாத இருக்கும் போதும், நல்லா இருக்கும் போதோ நல்லா இல்லாத இருக்கும் போதோ, எல்லாம் கூட இருக்கும் போதோ யாவரும் இல்லாத போதும், சுகத்திலையும் சுகவீனத்திலையும், தனிமையிலையும் நிறவிலையும், பூர்ணத்திலையும் பரிபூர்ணம் இல்லாத வேலையிலையும் I have learned. Touch somebody and slap them and say you better learn. ரெண்டு பேரும் அடிச்சு சொல்லுங்க. You better learn. கத்துக்குங்க. You need to learn to get the secret to live in every situation. எல்லா சூழ்நிலையிலும் நான் வாழ கத்துக்கிட்டேன். Whenever, oh, I love this part. Whenever it is with a food. சாப்பிட்டு வந்தாலோ ஆடணும், வெறும் வயிற்றுல இருந்தாலும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க. உங்களெல்லாம் நான் சொல்றப்ப எல்லாம் சாப்பிட்டுட்ட பாஸ் குதிக்க. No. So, but Paul, I put it in a simple way. Paul just say, even with a stomach full of stomach or empty, with plenty or little, நிறைவிலையும் குறைவிலையும், என்னோட வயிறு நிரம்பி இருந்தாலும் நிரம்பி இல்லைனாலும், என்னோட பாத்திரம் நிரம்பி இருந்தாலும் நிரம்பி இல்லை. ஓ, in everything I have learned. And Paul continued by saying in verse 13, 13 வசனத்தில் Paul சொல்லுகிறார், for I can do. My God, என்னரோ நல்ச்ச சபை அப்படியே அதரை கத்திருக்கோனே. But I can do everything through Christ who gives me strength. Woo. No entire pain definition, the power of pain. I be closed by a word from the mouth of Paul. வலியின் சூழ்நிலையே, வலியின் நாட்களின் காலங்களே, வாழ்க்கையில் நான் கடந்து போகிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும், whether I deserve or I don't deserve, அது நியாயமானதா இருந்தாலும் அது நியாயமற்றதாக இருந்தாலும், whatever I face in my life, I finish it with one sentence. ஒரு வரியில நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். Paul said, I can do, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்ய பலன் உண்டு. Touch somebody on the left and right and say, இதுக்கு அங்கிட்டு எனக்கு ஒரு பதில கொடுக்காதீங்க, because you can do everything. Touch somebody and say, நல்லா அடிச்சு சொல்லுங்க. I don't want to hear any other answer, because you can do everything through Christ Jesus who has strengthened you. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்யறதுக்கு somebody say பலன் உண்டு. It's so much power.
Paul writing this to the church. Paul ஆனவர் சபைக்கு இது எழுதுறார். எந்த சூழ்நிலையில எந்த இடத்துல இருந்து எழுதுறார் என்று சொல்லி பார்த்தோம்னா, Paul was in the prison. Paul சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டு sitting behind the bars of prison. சிலுவை போல prison என்ன சொல்லுவாங்க? ஜெயிலா? சிறைச்சாலை. இங்கிலீஷ்ல ஜெயிலு, தமிழ்ல ஜெயிலு. கரெக்டா சொல்லுங்க. சிறைச்சாலை பின்னால இருந்து கொண்டு, and Paul saying, I can do everything through Christ Jesus who strengthened me. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் என்னால் செய்ய முடியும். See the situation when Paul was writing this to the church. சபைக்கு Paul எழுதுகிற அந்த சூழ்நிலையை பாருங்க. He's standing behind the bars of prison. சிறைச்சாலை பின்னால Paul இருக்கிறார். But he's sending a word through his letter. அவளோட கடித நிமித்தமாக அவள் தன் வார்த்தை அனுப்புறா. நான் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நான் வாழ கத்துக்கிட்ட என்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்துவனால எனக்கு எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்றதுக்கு பலன் இருக்கு. Who is this Paul? Here in the Paul, a mighty man of God, chosen by God, a powerful apostle of God, a man of New Testament, புதிய ஏற்பாட்டின் மனுஷன், தேவனால வல்லமையாக பயன்படுத்த apostler. Wherever Paul go, there's a movement. Paul போகிற இடம்லாம் ஒரு அசைவு வந்தது. People be shaken. Churches was raised. சபைகள் கட்டப்பட்டது. சபைகள் எழும்பினாங்க. ஜனங்கள் வாழ்க்கை மாறப்பட்டது. Paul was so powerful. In fact, Paul wrote 3 parts of the New Testament. புதிய ஏற்பாடுல 3 பகுதி எழுதுவன் Paul. This Paul in the prison. இந்த பாலானவன் இப்ப சிறைச்சாலைக்குள்ளாக இருக்கிறான். Is it like Paul going through an undeserved pain in his life? போலானவன் நியாயமற்ற ஒரு வழியை கடந்து போகிற போல அவனோட வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை அவனை கொண்டு போயிருக்கிறது. No, people. Sometimes we like to complain so many things. God, I was okay, this and that. இதுல நான் சரியானந்த கடவுளே, அதுல நான் சரியானந்த, இதுல இப்படி பண்ண அப்படி பண்ண. Why the pain? ஏன் இந்த வலி? I'm okay in everything, God. நான் என் வீர கொடுத்து I was living for you. நான் வாழ்கிறேன். But why God this happened? Did you ever ask the Lord? என்னைக்காச்சும் கடவுளை நோக்கி பார்த்து சொல்லியிருக்கீங்களா? யா கடவுளே எனக்கு இது நடந்தது. When you feel that you okay in everything and the pain eats you and you feel that it's undeserved pain. நான் எல்லாரையும் சரியா இருக்கும் வலி என்னை தாக்கினது, அது நியாயமற்ற ஒரு வலி போல உங்களுக்கு தோணுதா? But you must understand one thing, church, that everything happened in my life by the plan of God. என் வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா காரியங்களும் தேவனோட சித்தத்தை நிமித்தமாக. You know, the Bible never say that you will never cry. தேவ வார்த்தை வசனமானது நீங்க அழுவ மாட்டேன்னு சொல்லவே இல்லை.
But what the word of God says, தேவனோட வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறா, I will wipe your tears. நீ அழுவும் போது உன் கண்ணீரை நான் துடைப்பேன். The word of God never say that you'll never be in need. நீங்க தேவைகள் இருக்க மாட்டீங்கன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. But the Lord's word say that I will be your Yehovah Jireh. நான் உன் யெகோவா ஈரேவாக இருந்து உன் தேவைகளை நான் சந்திப்பேன். The word of God never say that you never fall sick. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லவே இல்லை நீங்க சிக்கா வாட்டீங்கன்னு சொல்லி. But the Lord words promise that I will be your Yehovah Rapha. நான் உன் யெகோவா ராஃபாவா இருந்து நான் உங்களுக்கு சுகம் கொடுக்கிறவனாக இருப்பேன். So you must understand that God never promises that pain will never be. வலி இருக்காதுன்னு தேவன் எங்குமே நமக்கு சொல்லல. But the Lord promises that in the midst of the pain, I will still make you to triumph and shine. வலியில் மத்தியில நான் உன்னை ஜொலிக்க வைப்பேன். வலியில மத்தியிலையோ நான் உன்னோட அழைப்பின் சித்தத்தை நான் நிறைவேற்றுவேன். Now sometimes people of God, Paul in the prison, Paul ஆனவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார். But his work is still going on. அவனோட வேலை இன்னும் போய் கொண்டிருக்கிறது. Because Paul is a person who write letters and letters and letters and send it out to the churches. சபைகளுக்கு கடிதம் எழுதி லெட்டர் அளிப்பவர்களாக இருந்தா ஜனங்களுக்கு லெட்டர் மூலமாக பலப்படுத்தினா. But nothing can stop Paul. Even in the prison, Paul was doing the work that he been called to do. எதுக்காக அவன் அழைக்கப்பட்டானோ அந்த வேலையை சிறைசாலையில் பின்னால் உட்கார்ந்து Paul செய்து கொண்டிருக்கிறார். Come on people of God, you can go anything in your life, but if you have learned, என் வாழ்க்கையில எதுவும் கடந்து போகலாம். எல்லாம் இருக்கிற சூழ்நிலை ஒண்ணும் இல்லாம இருக்கிற சூழ்நிலை, சந்தோஷமான காலம் கவலையான காலம். But I've learned, என்னை பலப்படுத்தின கிறிஸ்துவினால எல்லாம் செய்ய எனக்கு பலன். Oh my God, that's make us to be that make us to be in the season of God, not in the season of the world. நம்ம அப்படி செய்வோம் என்று சொன்னா தேவனின் காலங்களை நம்மளை வாழ வைக்கும், இந்த உலகத்தின் காலங்கள் அல்ல. Somebody touch somebody and say wake up, come to the season of God. கடவுளோட காலத்துக்கு வாங்க, எழும்புங்க. Come to the season of God. Paul say, I have learned to break the season of the world. இது உலகத்தின் காலங்களை படி நான் வாழ்கிறவன் அல்ல. Because the season of the world has ups and downs. இந்த உலகத்தின் காலங்களுக்கு உயர்வு நாட்களும் கீழ் போகிற நாட்களும் உண்டு. இந்த உலகத்தின் நாட்களுக்கு என்னை திருப்திப்படுத்துகிற நாட்களும் என்னை திருப்திப்படுத்தாத நாட்களும் உண்டு. But the season of God never change. என்னை அழைத்தவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். Because God never changed yesterday, today and forever. If I can get into that season of God, அந்த கடவுளின் காலங்கள் நாட்களுக்குள்ளாக நான் வாழ முடியும் என்று சொன்னா. No, I was studying about this sermon. The sermon படிக்கும் போது the Spirit of God took me to the book of Job. Job-இன் புத்தகம். No, Job was the first book written in the Bible. வேதாங்கத்தில் எழுதப்பட்ட முதல் புத்தகம், the first book ever written in the Bible is the book of. இன்னும் சில பேருக்கு சந்தேகமா இருக்கு, பாஸ்டர் நான் திறக்கும் போது ஆதிகாமத்தில் பார்க்கிற ஜெனிசிஸ், நீங்க என்ன? It's the order that the Spirit of God put in the Bible. நம்ம பைபிளை பார்க்க ஆவியானவர் வைத்திருக்கிற அந்த ஒரு ஒழுங்கின்படியாக. No, but originally
காலங்கள் படியாக Job was the first written. ஜோபானவன் முன்பாகவே பல வருஷம் வாழ்ந்தான். He was before Abraham, before Moses, there was Job. So Job wrote, and Job say in his word, அவனோட வார்த்தையில் அவர் சொல்லுகிறார், கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், எல்லாவற்றிலும் நான் அவரை துதிப்பேன். So my God, அது படிக்கும் போது maybe I don't know how many of you have read that. You may take it like கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், எல்லாவற்றிலும் சோஸ்தரிப்பேன், துதிப்பேன். ஏன்னா நம்ம லெவல் இப்படி தானே. I'm good, God. Thank you, Jesus. But poor Job, he lost everything, literally. அவன் எல்லாத்தையும் இழந்த ஒரு சூழ்நிலை. He lost his house. அவனோட வீடு போச்சு, அவனோட குடும்பம் போச்சு, அவனோட பிள்ளைங்க போச்சு, அவனோட சொத்து போச்சு, அவனோட சரீரம், his body. Come on, are you worse than Job? உங்களோட கையை பாருங்களேன், 5 விரலும் கரெக்டா, 5 விரல் 5 இடத்துல கரெக்டா இருக்கு. கொஞ்சம் தான் பாருங்களேன், ஒரு குறையில எவ்வளோ அழகா இருக்கு. என்னோட கையெல்லாம் பார்த்தா எனக்கே பிடிக்குது. பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்கு, வெள்ளை வெள்ளைன்னு. Jesse, look nice, right? But Job's flesh was falling down from his body. ஜோபின் சரீரம் அழுகி போய் அங்கங்க புண்டு வந்து உழுவ ஆரம்பிக்குது. அங்கங்க சலம் ஊத்தி கொண்டிருக்குது. ரத்தமும் சலமும் கலந்து he was நாத்தத்திலையும் துர்நாக்கத்திலையும் சரீரம் அழிவு கொண்டிருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில யாருமே இல்லை, தனிமையில எல்லாம் இழந்து போய், சொத்து போய், வீடு போய். and Job still can say to the Lord, ஜோபு கடலை பார்த்து சொல்லுகிறார், கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், எல்லாவற்றிலும் in everything I will give him praise. என்னோட கைகளை தூக்கி நீங்க கடவுளுக்கு, oh come on people of, give him a 30 second of praise people. கரங்களை வைத்து 30 வினாடி just praise him for 30 second people of God. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில in the undeserved pain, because the devil go look to the God and say, பிசாசானவன் கடவுள் கிட்ட போய் சொல்கிறார், போகிற வேலையில, no, actually God is the one trapped devil, sorry, I mean trapped Job. கடவுள் தான் ஜோபை இழுத்து விட்டாரு. Did you see Job? ஜோபை நீ பார்த்தியா? He was a righteous man. He was a, oh my God, that Job was a great man. And then make devil to say, God, let me try with Job. Let me give him some pain. நான் சில வழிகளை அவனுக்கு கொடுத்து பார்க்கிறேன். Then we see about Job. அதுக்கப்புறம் நம்ம யோபுக்கு, and God took the challenge. Is it, people of God, is it the pain that you're going through in your life is out of the challenge that God has made for you? நான் என் வாழ்க்கையில கடந்து போகிற சில வழியானது கடவுள் அனுமதித்த, God said challenge my son and daughter, they will never stop praise me. They can praise beyond the bars. அவங்க சிறைச்சாலையில பின்னாலேயோ என்னை துதிக்கிற ஜனங்கள், oh my God, is that time for the children of God in the house of the Lord this evening? இந்த சாயங்கால வேளையில அப்படிப்பட்ட தேவன் பிள்ளைகளை பெயர்களை சொல்ல, you better praise him. Find a way beyond your pain.
உங்க வழிக்கு பின்னால வழியை கண்டுபிடிங்க. அவரை துதிக்கிறதுக்கு உங்களோட சோர்வுக்கு பின்னால வழியை கண்டுபிடிங்க. அவரை துதிக்கிறதுக்கு உங்களோட கவலைக்கு பின்னால வழியை கண்டுபிடிங்க. அவரை துதிக்கிறதுக்கு உங்களோட பிரச்சனை பின்னால வழியை கண்டுபிடிங்க. அவரை துதிக்கிறதுக்கு whatever can be a bar in your life, a prison in your life. நான் வாழ்க்கையில எதுவும் ஒரு சரசாலியா இருக்கலாம், but find a way to slip out the praise. தேவனோட துதிகளை கொண்டு போறதுக்கு வழியை கண்டுபிடிங்க. Get away in the pain. Find a way in the pain. வலியில வலியை கண்டுபிடிங்க. Because the pain will keep come. ஏன்னா வலி மறுபடியும் வரும். Touch somebody and say the pain will come again. வலி மறுபடியும் வரும். வலி, the pain will come, I promise you people. If your praise is working according to the pain, என்னோட துதி வலியில் நிமித்தமாக வேலை செய்யும் என்று சொன்னா, then every time I need to stop my praise, ஒவ்வொரு தரையில் நான் நிப்பாட்டி ஆகணும். But if I hit the place, ஆனால் நான் அந்த இடத்துல இருந்து நான் தாண்டி வந்து கத்தர் கொடுத்தார், கத்தர் எடுத்தார் என்று மீனா. Oh my people of God, the pain, can I tell you people of God, bring down the level of the pain. ஒரு நிஜத்தை சொல்லட்டா, can I tell a fact of life? நம்மளுக்கு பிடிச்சது ஒன்று செய்யும் போது, இல்லைன்னா பிடிச்சவங்க கிட்ட இருக்கும் போது, யாரு தெரியல, தூக்கமே வராது. I cannot become a little child every time I want to take a flight. ஒரு தரையோ ஃப்ளைட் ஏறும்போது நான் சின்ன பிள்ளை மாதிரி மாறிடுவேன். அன்னைக்கு நைட்ல நாளைக்கு ஃப்ளைட்ல போ ஊச்சு தூக்கம் வராது. நான் மட்டும் தான் அப்படியா? And sometimes we play some interesting game. சில கேம் விளையாடுவோம். மணி 3 ஆயிருக்கும், தூக்கம் வராதே. இன்னும் கொஞ்சம். No, when we do something that we really love and like, ஆனா ப்ரே பண்ணி 10 நிமிஷம் தான் இருக்கும். Where's your heart? Where's your treasure? That's where your heart will be. எங்க உங்களோட பொக்கிஷம் இருக்கும், அங்குதான் உங்களோட உள்ளமோ இருக்கும். No, when my wife and myself in the mood of love, wow, that was a sweet time. No, பகலெல்லாம் ஃபோன் புத்தில் கண்டுபிடிச்சி எப்படியாச்சும் தேடுவோம். அப்போல்லாம் என் ஃபோன் இல்லை, வீட்டு ஃபோன் தான். இவ்வளோ ரகசியமாக பேசணும் தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் பட்ட கஷ்டம்லாம். நோ, we need to be wise enough. ஞானம் இல்லைன்னா காதல் பண்ண முடியாது. அப்போல்லாம் you will fail. இப்போல்லாம் என் ஃபோன் இருக்கு, I love you all this thing. நாங்கள் 2 பிளாங்கெட்டை வச்சுக்கிட்டு 2 பில்லோ வச்சுட்டு ஃபோன் கேபிளை நீட்டாக எங்கள் அம்மா ரூம்லேருந்து வெளியாக்கி சத்தம் இல்லாமல் அவங்க தூங்கலோட ஃபோன் கேபிளை திருட்டுத்தலமாக எப்போ மாற்றணும்னா தெரியாது. வீட்டுக்கு ஃபோன் கேபிளை நீட்டாக மாற்றி வச்சுருப்போம். நீட்டாக அது இழுத்துட்டு சத்தம் இல்லாமல் ஒரே ரீங்களை எடுக்கணும். அவங்களும் நானும் ஒரே ரீங்களை சத்தம் எடுத்துடணும். அந்த டைமிங் பக்காவாக இருக்கும். அந்த டைம் சொல்ல விக்கோ எடுத்துடுவாங்களே. அந்த போத்திக்க பேசிட்டது எனக்கு அவங்களுக்கு மட்டும் தான் கேட்கும். உலகத்தில் யாருக்கும் கேட்க அந்த ஃபோனுக்கே கேட்டிருக்காது.
until morning 5 o'clock. Let's go to work. Because the love make you to wake up. வலி தெரியாது. You never know the pain when you are in something that you are doing something that you love. நான் நேசிக்கிற சில காரியங்கள் செய்யும் போது வலியே எனக்கு தெரியாது. I'll just forget the pain because the love has overpowered the pain. அந்த அன்பு அந்த பாசமோ அது வலியை மேற்கொண்டனால he will make me to wake up and he will make me to move on. அது நீ எழும்ப செய்யும், அது நீ போக செய்யும். So people of God, the love of the Lord will make you to rise you within the pain. கடவுள் மேல வைத்திருக்கிற அந்த அன்பானது, you can't sit like this. You will go up and praise him no matter what. நான் சோர்வோட தான் வந்திருப்பேன், but I will praise him. I'm tired, but I will praise him. நான் கவலையா இருக்கேன், but I praise him. நான் ஒண்ணுமே சாப்பிடல, but I will praise him. நான் நிறைய ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கேன், but I will praise him. எல்லாம் இருந்தாலும் ஒண்ணும் இல்லைனாலும் I have learned that I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் என்னால் செய்ய பலன் உண்டு. Touch somebody and say, where's your Jesus? Where's your Jesus? நல்லா சொல்லுங்க, where is your Jesus? Where is your Jesus? Where is your Jesus? Because if your Jesus is with you, then I can do everything. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால. What a man, Paul. He was in the prison. சரசாலையில் இருக்கிறார். ஆனா மத்தவங்க சொல்கிறார், ஏ மேன், என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லா வெற்றியும் என்னால செய்ய முடியும். No, it's easy to write that letter when I was doing a evangelism crusade. Jesus healed them. No, இங்க சுகம் நடக்குது, அங்க சுகம், இங்க உழுறாங்க, அங்க உழுறாங்க. I can say, I can do everything through Christ Jesus who strengthened me. See what God is doing. சொல்றது சுலபமா இருக்கும். But Paul writing this letter behind the prison. ஆனா சரி பின்னால் இருந்துட்டு பவுல் சொல்லுகிறான், என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்ய பலன். The more strength that you need is during the time of your pain. உங்களோட வலி நேரத்துல, வேதனையின் நேரத்துல, I need God. You need to say, என்னால செய்ய முடியும். I can do everything through Christ Jesus. பக்கத்தில் தொட்டு சொல்லுங்க, உங்களால முடியும். டைத்தமெஸ், உங்களால முடியும், உங்களால முடியும். You can do it because you have Jesus. You will win because you have Jesus. You will rise because you have Jesus. நீங்க ஜெயிப்பீங்க, நீங்க எழும்புவீங்க, உங்களால முடியும். யார உங்களை பலப்படுத்துவர் கிறிஸ்து அல்லவா? He is your strength. In the midst of your undeserved pain, நியாயமற்ற வலிக்கு பின்னால கிறிஸ்துவின் பலத்தை கொண்டு வருவோம். A Christian life, a Christian life will always take you to undeserved pain. ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை எப்போதும் நியாயமற்ற காலங்கள் பாதைக்கு கொண்டு போவோம். Jesus said to the disciple, go to the other side on the boat. படகுல அந்த பக்கம் போங்க. Jesus is the one told them. இயேசு தான் சொன்னார். But as they travel halfway, பாதி வழி போனோன்னு the storm come, the wind
blow. காற்று அடித்தது, கடல் கொந்தளிக்கிறது. It was Jesus who leading you. That's the truth. And Jesus is the one who led in the storm to eat you. That's the truth on the other side. And the other side is Jesus is the one who strengthened you to overcome the storm. உங்களை போ சொன்னதோ இயேசு. காற்று கொந்தளிப்பும், காற்று வீசுதும், கடல் கொந்தளிப்பதும் அனுமதித்தது அவர்தான். அவரை வந்து உங்களை பலப்படுத்துவார். He's uncertain in the life of Christian. But I need to keep saying to myself, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனால எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்ய பலன் உண்டு. If you can do that, அதை என்னால் செய்ய முடியும் என்று சொன்னால், then God will be my source of strength. தேவன் அல்லவா என்னோட பலனா இருப்பாரு. எல்லா சூழ்நிலையிலும், நிறைவிலும் குறைவிலும், பூர்ணத்திலும் பரிபூர்ணம் இல்லாமையும் கர்த்தரை நான் துதிப்பேன். கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார். I will praise him. Let us stand to our feet as we look upon the Lord. Say, God, என்னை பலப்படுத்துவர் நீர். That some of you can go through so much of pain in your life. You can go through so much of pain in your life. வாழ்க்கையில் அநேக வழிகளை கடந்து கொள்ள போய் கொண்டிருக்கலாம். And you may not have an answer of the pain. யா இந்த வழின்னு பதில் இல்லாம இருக்கலாம். But the Lord is saying to you that I can be a strength in your pain. உங்களோட வழியில நான் பலனா இருக்கேன். That I can teach you. நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க. That whatever pain that you're facing in your life, வாழ்க்கையில நீங்க கடந்து போற ஒவ்வொரு வழியிலும், that I'm your God will be your strength. The source of your uplift. உன் உயர்வின் தேவன் நான் அல்லவா. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. There's some of you may think, God, I'm not deserved for this pain. ஏன் என் வாழ்க்கையில் இந்த வலி? ஏன் என் குடும்பத்தில் இந்த வலி? ஒரு நியாயம் இல்லையே. It's undeserved pain. ஏன் நான் இந்த வழியில கடந்து போனோம்? நியாயம் இல்லையே. I've done so much thing for you all this year. நான் உனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்கிறேன் இந்த நாட்களில். God, why? The Lord is standing back to you and saying that He wants you to be faithful to God, not in the season. காலங்களில் உண்மையா இல்லாம அவருக்கு உண்மையாக உங்களை வாழ வைக்க அவர் வழிகள். That you will not be shaken by the season. காலங்கள் உங்களை அசைக்க முடியாது. You will stand for the Lord in all. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. கரங்களை உயர்த்தி அப்படியே பாடுமா. Come on, lift up your hands, sing to the Lord. எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்தி. எனக்கு யாருண்டு மறுபடியும் கரங்களை உயர்த்தி. Lift up your hands. ஒத்தாசையானுப்பும் பர்வதமே
பர்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே. Can everybody in the church lift up your hand and say, God, help me, God. எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்தி say, God, I need your hand. எனக்கு ஒத்தாசை பண்ணுங்க என் வாழ்க்கையின் வழியில். Lord, help me, God. Whatever I'm going through in my life, whatever I'm facing in my life, God, help me. Help me, Lord. Jesus. ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் ஒத்தாசை ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே. உம்மை தவிர எனக்கு யாரும் இல்லப்பா. நீர் ஒருவரே என் தேவன், என் பலன். வானத்தின் பாலகரை திறந்து என் பெருமையை போக்கினீரே. வானத்தின் பாலகரை திறந்து என் பெருமையை போக்கினீரே. இடம் கொள்ளாமல் போகுமட்டும் என்னை ஆசீர்வதித்திடுவே. இடம் கொள்ளாமல் போகுமட்டும் என்னை ஆசீர்வதித்திடுவே. என்னை ஒரு போதும் நீர் மறப்பதில்லையே. கண்ணோக்கி பாரும் தேவா, கண்ணோக்கி பாருமே. என்னை ஒரு போதும் நீர் மறப்பதில்லையே. கண்ணோக்கி பாரும் தேவா. சேர்ந்து பாடுமா ஒத்தாசை ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே 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 ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே. பாடுமா உம்மை தவிர எனக்கு யாரும் இல்லை.
என்னை நேசிக்க எனக்கு உதவிட உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு? என்னை நேசிக்க எனக்கு உதவிட பார்வதமே ஒத்தாசையானப்போ 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 ஒத்தாசை நீரல்லவாய பலன் தெய்வனே ஒத்தாசை We put you Lord, ஒத்தாசையானப்போ பார்வதமே ஒத்தாசையானப்போ பார்வதமே ஒத்தாசையானப்போ பார்வதமே ஒத்தாசையானப்போ 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 பார்வதமே ஒத்தாசையானப்போ ஒத்தாசையானப்போ பார்வதமே அப்பா, வானத்தில் இருந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் அல்லவா? வானத்தின் பாலகர் தீரந்தே என் பெருமையை போக்கிடுவி வானத்தின் பாலகர் தீரந்து என் பெருமையை போக்கினீரே இடங்கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் என்னை ஆசீர்வதித்திடுவே. இடங்கொள்ளாமல் போகும்
நோக்கி பாரும் தேவா ஒத்தாசை ஒத்தாசை அனுப்பு பார்வதமே 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 ஒத்தாசை அனுப்பு பர்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பு பார்வதமே His helper. Paul அது நல்லா அறிந்தார். அவன் சொல்லுகிற என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் I can do all things with the Lord. When the Lord is with me, I can do all things. இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு சில வழிகள் we may feel this undeserved pain in my life. இந்த நியாயமற்ற வழியில அவர் நம் பலனாக இருப்பார். இந்த நியாயமற்ற வழியின் சூழலில் அவர் உங்களோட உதவியானவராக இருப்பார். இந்த நியாயமற்ற வழியின் நாட்கள்ல Oh, the Lord keep telling to me, some of you are, I feel like you are in undeserved pain. நியாயமற்ற வழியில இருக்கிறீங்க. You just feel God. Yeah, in the valley. I love people so much, but I'm not getting the love back. நான் அவ்வளோ நேசிக்கிறேன், ஆனா எனக்கு அந்த I'm not getting what I saw. நான் விதைக்கிறதை என்னால் அறுவடை பண்ண முடியல. And you feel that is undeserved pain. ஒரு நியாயமற்ற வலி உங்க வாழ்க்கையில. You feel the pain. நியாயமற்ற ஒரு வலி. Just like Paul. எல்லாத்தையும் விட்டு Paul let go his job. Paul let go his dignity. Paul தன்னோட வேலையை விட்டு, தன்னோட கௌரவத்தை விட்டு, தன்னோட அதிகாரத்தை விட்டு, தன்னோட வாழ்க்கையை விட்டு, எல்லாத்தையும் விட்டு he was serving the Lord. தேவனுக்காக செய்தார். But now Paul, who was faithful, that Paul உண்மையான Paul, ஓடி ஓடி உழைத்த Paul, ஜனங்களை காப்பாத்துற Paul, ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டாந்த Paul, சிறைசாலைக்குள்ளே பார்க்கிறான். In that undeserved pain, அந்த நியாயமற்ற வழியில Paul சொல்லுகிறான், நான் எல்லாமே கத்துக்கொண்டேன். I have learned, and I can do. என்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்ய பலன் உண்டு. I can do everything through Christ who strengthens me. Get the law. நம்ம நியாயற்ற வழியில சூழ்நிலையில கடவுளை கொண்டு வரும். கரங்களை உயர்த்தி மறுபடி ஒரு தரம் பாடுமாறு சொல்லிட்டு போய் hands up சொல்லிட்டு உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு என்னை நேசிக்க எனக்கு உதவிட உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு என்னை நேசிக்க எனக்கு உதவிட மறுபடியும் பாடுவோம், உம்மை தவிர உம்மை தவிர
எனக்கு யாருள்ளது என்னை நேசிக்க எனக்கு உதவிட தவிர எனக்கு யாருள்ளது என்னை நேசிக்க எனக்கு உதவிட நீரே என் ஒத்தாசை ஒத்தாசை அனுப்பும் பார்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பார்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பார்வதமே அல்மிகா ஒத்தாசை அனுப்பும் பார்வதமே 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 ஒத்தாசை பார்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பார்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பார்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பார்வதமே ஒத்தாசை அனுப்பும் பார்வதமே ஒத்தாசை பார்வதமே எனக்கு is your strength. ಅವರಲ್ಲವ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ. Is there in your undeserved way? உங்களோட நியாயமற்ற வழியில அவர் இருக்கார். I don't know why this way in my life. Even those who are watching us through this Facebook live, you can think, நீங்க சிந்தித்து பார்த்துக்கலாம், கொஞ்சமா இந்த வலிய வாழ்க்கையில குடும்பத்துல why this undeserved way? இது நியாயமற்ற வழி. The Lord is telling me and say, do not worry my son and my daughter. என் மகனே மகளே கவலைப்படாத, for you can do all things through Christ. என்னால உம்மால எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும். And I'm the Lord who going to strengthen you. I will still do the purpose wherever you are in that pain. Let me into your life. Get the strength from me. நான் அளவும் better. Lord, I pray that you strengthen even those who are watching us through this Facebook live, the Facebook live now, பார்க்கிற யாவரும் பலப்படுத்துங்க. In their season of undeserved pain, நியாயமற்ற வழியின் இந்த சூழ்நிலை நாட்களுக்குடைய Father, help your children.
பிள்ளைங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க. God be the strength of their life. அவங்க வாழ்க்கையின் பலனாக நீங்க இருங்க. Then they can do all things through Christ Jesus. Through Christ Jesus. கிறிஸ்துவ நிமித்தமாக எல்லாவற்றையும் செய்ய பலன் உன் பிள்ளைகள் கொடுப்பாராக. In the name of the Lord I bless them. இயேசு நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன். God bless you people of God.